Morning. Today we will learn the third part of the third unit, A Reading the Journey. So, our narrator decided to go to his workplace. The fact I was leave behind my newly wedded wife and go to far place did not help either. Obviously, I did not want to go. Actually did not want to go because he was newly married. He did not want to leave his wife alone. But he had to go because of some economical problems. Okay. కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు గుర్తొచ్చి వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఖచ్చితంగా. ఆబ్వియస్లీ అంటే ఖచ్చితంగా అయితే వెళ్ళాలని లేదు అతనికి, కానీ కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా వెళ్ళవలసి వచ్చింది, వెళ్తున్నాడు. However, I finally did decide to go. Did అంటే నిర్ణయించుట. I finally, చిట్ట చివరికి, did decide to go. What he did? He want to go to the workplace. He had taken the decision to go to the workplace. So, did means that. I did not have much to carry by way of luggage. Just a trunk. I have no much luggage, just a trunk I have. Ours is a hilly terrain. మరి నా దగ్గర పెద్ద సామాన్యం లేదు, కానీ అవర్స్ ఇస్ ఎ హిల్లీ టెర్రైన్. మాది కొండ ప్రాంతము. మా భూప్రాంతం ఎలాంటిది? కొండమయం. సో వితౌట్ ఎనీ మోటరబుల్ రోడ్స్. సో ఘాట్ రోడ్లు సరిగ్గా ఉండవు కదా, ఎగురు తిరుగుంటాయి కదా. కాబట్టి వితౌట్ ఎనీ మోటరబుల్ రోడ్స్ అంటే నో వెహికల్స్ గోస్ ఆన్ దట్. రోడ్స్ ఆర్ నాట్ స్మూత్, దే ఆర్ పెబుల్స్ ఆన్ రోడ్స్. గులకరాళ్ళు పరిచినట్టు రాళ్ళు గుచ్చుకుంటాడు, ఎగురు తిరుగుగా ఉంటాయి ఆ రోడ్లు. And there is no certainty that we are even going to have any roads. In the future also no guarantee we will get roads. Bhavishat, we refers to narrator and his village people. భవిష్యత్తులో కూడా మా కొండ ప్రాంతానికి రోడ్లు వస్తాయని నేను అనుకోవటం లేదు. సో వాట్ హీ థింక్, ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో there were no roads in his village. He thought like that. In any case, while coming home, we do not carry bedding besides. ఎప్పుడన్నా వస్తా పోతా ఇంటికంటే బెడ్డింగ్ తెచ్చేవాడు కాదు. We do not carry bedding. Besides, I had come home this time round for a special purpose. మా వెంట మేము బట్టి తెచ్చేవాళ్ళం కాదు ఇప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు నేను ఐ కేమ్ ఆన్ స్పెషల్ పర్పస్. వాట్ వాజ్ స్పెషల్ పర్పస్? హీ వాజ్ గెటింగ్ మ్యారీడ్, సో హీ వాట్ హిజ్ బెడ్డింగ్ ఆల్సో. టు గెట్ మ్యారీడ్, మై పేరెంట్స్ హ్యాడ్ అరేంజ్ మై మ్యారేజ్. హూస్ పేరెంట్స్? నరేటర్స్ పేరెంట్స్. వాట్ డిడ్ దే అరేంజ్? నరేటర్స్ మ్యారేజ్. Did narrator love anyone? No. What marriage he did? He married parents arranged marriage. తల్లిదండ్రులు ఏర్పాటు చేసిన వివాహాన్ని చేసుకున్నాడు. According to customs of our tribal society, the marriage is according to their tribal society. అంటే అటవీ తెగవారు ఏ విధంగా అయితే కొండజాతి వారు పెళ్లిళ్ళు ఎలా దొరుకుతాయో అదే పద్ధతిలో పెద్ద ఆఫీసర్ అయినప్పుడు కూడా ఆచారం పోనివ్వకుండా చేసుకున్నాడు. సో according to the customs of our tribal society, our means narrators, కొండ జాతీయుల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు తప్పిపోకుండా అవే పాటించాడు, పూర్వీకుల అలవాట్లని పెళ్లికి. టైం ఫ్లూ, దట్ మీన్స్ టైం పాస్డ్. హిజ్ లీవ్ టైం పాస్డ్. సెలవు తీసుకుంటాడు, టైం అయిపోయింది, ఫ్లూ. అండ్ 5 months into my marriage, I realized it. After the 5 months of his married life, he remembered the time was moving very fast. Now he has to go to the town to join the job. మరి కాలం చాలా వేగంగా గడిచిపోయినట్టు అనిపించింది. పెళ్ళైన 5 నెలలకు అది గుర్తించాడు. వివాహ జీవితం అయిపోయిన 5 నెలలకి అది గుర్తించాడు అతను. How many months of his marriage he realized time was passing very soon? After 5 months. What did he realize? Time was passing very quickly. చాలా తొందరగా గడుస్తుంది కాలం. I realized, initially I thought of extending my leave. At first
when he remembered that his leave was ending, the first thought, the very thought of him was to take another month of leave or 2 months of leave. I realized initially means first. At first, I thought of extending my leave. He wanted to extend his leave. My refers to narrator. What did narrator do? At first, he wanted to extend his leave. Even taking unpaid leave, he was ready to take also unpaid leave. What is the meaning of word unpaid? జీతం ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు, సెలవిస్తే చాలు. Unpaid, that leave is called as unpaid. ఇప్పుడు నరేటర్ తీసుకున్న 5 months లీవ్కి శాలరీ ఇస్తారు. ఇంకా అంతకు మించి పెడితే కనుక శాలరీ ఇవ్వరు. దానికి కూడా సిద్ధపడి ఇంకో 2 నెలలు పెడితే బాగుండు అనుకున్నాడు నరేటర్. Unpaid. But after some delaying, ఆలోచించగా, సూచి చూడగా, చెప్పగా అనేటువంటి వర్డ్స్ వాడతాం మనం రైమింగ్ లాగా. అలాగే బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ delaying, ఆలోచించి ఏం చేశాడు? ఐ ఫైనల్ డిసైడెడ్ అగైనెస్ట్ ఇట్. అగైనెస్ట్ ఇట్ రిఫర్స్ టు టేకింగ్ లీవ్, ఈవెన్ అన్పెయిడ్ లీవ్. సెలవు తీసుకుందాం ఉన్నాడు, అన్పెయిడ్ లీవ్ అని తీసుకుందాం ఉన్నాడు. ఇట్ రిఫర్స్ టు దట్ లీవ్. సో డిసైడెడ్ అగైనెస్ట్ మీన్స్ సెలవు తీసుకుందాం అనుకున్నంత దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ అయ్యాడు. ఆఫ్టర్ వాట్ టైం? ఆఫ్టర్ డిలేయింగ్ థాట్. ఆలోచించి తీసుకున్నాడు ఆ నిర్ణయం. బికాస్ మ్యారేజ్ హ్యాడ్ ఇంక్రీస్డ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఇన్ టచ్. Marriage had increased my responsibilities. What had increased his responsibilities? Marriage. Why his responsibilities increased? Because of marriage. Oh, why? He got in debts. Debts means appu. పెళ్ళికి అప్పు చేయాల్సి వచ్చింది. బాధ్యతలు ఏర్పడ్డాయి. అప్పు తీర్చవలసిన బాధ్యత ఉంది. కొత్తగా ఇంకొక వ్యక్తి కుటుంబంలో చేరారు, ఖర్చు పెరుగుతుంది. ఈ బాధ్యతలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ హ్యాడ్ టు గో అండ్ జాయిన్ ద డ్యూటీ. సో ఈవెన్ దో ఐ వాంట్ టు టేక్ లీవ్, ఈవెన్ అన్పెయిడ్ లీవ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎకనామికల్ కండిషన్స్ ఐ హ్యావ్ సమ్ డెబ్ట్స్. So I have some economical problems. That's why I had to go back to my workplace. Who thought they like that? Narrator. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా నాకు బాధ్యత పెరిగింది, అప్పులున్నాయి, ఇవన్నీ తీరాలి అంటే అన్పెయిడ్ లీవ్ చెల్లదు, డబ్బులు రాని సెలవు చెల్లదు. కాబట్టి తప్పనిసరిగా చాలాసేపు ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు వెళ్ళాలి అని. సో నెక్స్ట్, డెప్ట్ మీన్స్ వాట్? అప్పు. Who got debt? Who got in debt? Narrator got into debt. Why did he got in debt? Because of his marriage. Next. On my way home from the bus stop, my trunk had been carried by a porter. When he was coming home for the marriage, who carried his luggage? Porter. So, on my way means whose way? Narrator's way. Where he was coming? To home. From where he was coming to? From far the city. Workplace. He was coming from his workplace. So, వచ్చేటప్పుడు who carried his luggage? Porter carried his luggage. Next. The problem now was we couldn't find anyone who could help carry the trunk to the bus stop. Now there are no one to help him to carry his luggage to the bus stop. బస్ స్టాప్ దగ్గరికి లగేజ్ తేటానికి ఈసారి ఎవరు లేరు. అప్పుడంటే పోర్టర్ దొరికాడు, తెచ్చుకున్నాడు. ఈసారి ఎవరన్నా దొరుకుతారని చూశాడు, తన గ్రామస్తులు ఎవరన్నా దొరకలేదు. వై? At another time of the year, we would have easily found someone to help me. At another time means another season. This is the crop season. That's why everybody was working in the fields. So nobody is there to help him. If it is another time, there were no crops, anybody could help him easily to carry his luggage. ఇప్పుడు పంటల సమయం కాబట్టి చేలో అందరూ ఉంటారు, పని చేసుకుంటారు కాబట్టి ఎవరు దొరకలేదు. అదే వేరొక సమయంలో అయితే, పంట లేని సమయంలో అయితే ఎవరో ఒకరు తప్పగా సహాయం చేసి ఉండేవాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు రచయిత. But now
most of the villages were busy in the fields. Most of them were busy in the field work. Nobody had time to spare for me. What is the meaning of this? Nobody had time to spare for me. Spare. Nobody, no villages was in leisure to carry his luggage. అంటే విరామంగా ఎవరు లేరు అక్కడ. Everybody was in the working in the field. So nobody had time to spare for me. Spare for me means to carry his luggage. To carry his luggage. ఎవ్వరు కూడా తన విన్నపాన్ని మన్నించి సామాన్ తీసుకొచ్చే పరిస్థితుల్లో లేరు. ఎందుకంటే అందరూ బిజీ పొలం పనుల్లో. Nobody had time to spare for me. Nobody has no time to carry his luggage. In fact, carrying the trunk should not have been such a worry for me. But usually I have no luggage except chest. It is easy to carry me, but I am a white collar job man. I am officer. How could I carry my luggage? These thoughts are coming in his mind. That's why he is not willing to carry his chest. నేను మొయ్యగలను, పెద్ద బరువేం లేదు, కానీ నేను పెద్ద ఆఫీసర్ని కదా, మోస్తే ఏం బాగుంటుంది, ఇలాంటి థాట్ తోటి అతను మొయ్యటానికి ఇష్టపడక కూలీలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. Has been such a worry for me, except that my education had made me shun. I can easily carry my luggage even though it is a hilly terrain, but my education made me shun to carry my luggage. నేను పెద్ద విద్యావంతుడిని, ఆఫీసర్ని, ఆ భావం నన్ను ఆపివేసింది. సిగ్గుతో మోస్ట్ ఎవరన్నా అనుకుంటారేమో అని సిగ్గేసి షన్ ఆపేసి మొయ్యలాడు. మొయ్యటానికి ఇష్టపడలేదు. ఎవరు? కథకుడు. అయితే మామూలుగా అయితే అతను తెచ్చుకోగలడు, అలవాటుకి అతను కూడా అక్కడే పుట్టాడు కదా, మొయ్యగలడు. కానీ ఇప్పుడు విద్యావంతుడయ్యాడు. అతని అధిక విద్యావంతుడు అనేటువంటి, పైగా ఆఫీసర్ అనేటువంటి భావంతో మరి సిగ్గేసి అమ్మో నేను చేస్తే ఈ పని చేస్తే అట్లా చదువుకొని అన్న ఫీలింగ్ అతన్ని ఆపేస్తుంది. షన్ ఫిజికల్ ల్యాబ్, శారీరక శ్రమ చేయటానికి ఆ బ్యాగ్ మోయటాన్ని ఫిజికల్ ల్యాబ్ అనుకుంటున్నాడు నరేటర్. ఆ ఫిజికల్ ల్యాబర్ చేయడానికి అడ్డుకుంది ఏంటది? అతని ఎడ్యుకేషన్, అతని ఉన్నత విద్య. ఆ పని చేయడానికి ఇష్టపడలేదు. After all, I was government officer, and the idea of people being me carry my own luggage was not all amusing. I was a government officer. నేను గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ని. Who was I? Government officer. And the idea of people seeing me carry my own luggage. Ammo, if I carry my own luggage, what would people think? Was not at all amusing. తమాషాగా ఉండదు నేను మోసుకెళ్ళటం. అమ్మో అని చదువుకున్నాడంట, ఏంటమ్మట మోసుకెళ్తున్నాడు సామాను అని విచిత్రంగా అనుకోరు, తమాషాగా అనుకోరు. హీ వాజ్ థింకింగ్ ఇన్ దట్ వే. హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారనుకోవట్లేదు. అమ్మో అంత మంచివాడు, ఎంత వినయంగా తీసుకెళ్తున్నాడు అనుకోవట్లే ఇతను. అమ్మో ఇంత చదువుకున్నాను, సామాన్ సొంతగా మోసుకోవడం ఏంటి, చూసినోళ్ళు నవ్వుకోరు. అమ్యూజింగ్ అంటున్నాడు. వాట్ వాజ్ అమ్యూజింగ్ టు పీపుల్? Narrator carrying his own luggage makes the people amusing. Why? Such an educated person was carrying luggage. Oh, what a wonder. People may think and laugh at him. Who was thinking like that? Narrator was thinking like that. Otherwise, for a young man like me, he was a young man. ఒక కుర్రవాడికి సామాను వేయటం కష్టమా? యంగ్ మ్యాన్ లైక్ మీ, నా అంత యవ్వనస్తుడికి సామాను వేయటం కష్టమా? ఏదో వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటారని నేను మొయ్యలేకపోతున్నా, కానీ లేకపోతే ఎంతసేపు నాకు అలవాటే కదా ఇక్కడ బరువు వేయటం అని ఆలోచిస్తున్నాడు. Should not have been an issue to carry 20 kilos chest on my back. వీటి మీద తగిలించుకొని నడిచానంటే ఒక లెక్క. I can walk. Who said?